إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته وعباده أجمعين ولسائر جميع الأولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الشهود لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. وجوحنا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المقدار واجعلنا من الأخيار. الحصين هي داوك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله فيها الفوز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا
صدوري يا نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وما صبا قلبي المحنى لربع سلمى ولا زروني اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال به أمين أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada hari Jumat yang mulia ini Allah telah memberikan kita suatu rahmat dan petunjuknya. Maka dengan rahmat dan petunjuknya pada saat ini kita dapat berduduk, dapat bermajlis, dapat bertemu muka di tempat ini dalam rangka kita meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa pula mencurahkan rahmatnya dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hidup kita beriman dan mati kita dalam keadaan iman. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung daripada kitab fikih ini. Dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril udud faman istata'a aminkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Bahwasanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, umatku nantinya waktu diseru pada hari kiamat mereka itu padahal keadaannya mereka itu bercahaya-cahaya bekas air sembahyang atau air wudu mereka itu. Maka barang siapa kuasa, kata Nabi, daripada kamu bahwa memanjangkannya kita basuhan daripada wudu itu, maka hendaklah ia perbuat akan dia. Jadi pada hari kiamat itu nanti, kata Nabi, orang-orang yang berwudu malabihi dari basuhan wudu itu, karena pada saat itu mereka itu dihalau di yaumil mahsyar dalam keadaan bercahaya-cahaya. Maka oleh itu jan Nabi, amun kita kawa labihi basuhan daripada air wudu itu. Nang kayak kita membasuh muka kan panjang muka ajar kita, mulai tumbuh rambut sampai ke bawah dagu itu panjangnya. Jadi kayak apa dong panjang muka pak? Kayak apa melihat tumbuh rambutnya? Nah, sampai ke bawah dagu itu batas dalam basuhan wudu di muka. Lebarnya mulai lalamakan talinga aja sampai lalamakan talinga sebelah kanan, dari kiri ke kanan. Nah, itu luasnya tuh muka. Nah, kayak apa luasnya muka, itu batasnya. Jadi itulah nang kita basuh. Jadi kita labihi umpamanya daripada itu hukumnya sunnah mu'akadah. Nah kayak kita membasuh tangan itu kan sampai siku, cuma kadada batas siku tuh di mana cirinya kada. Nah lalu kita lapihi ke atas pada siku. Nah nang lapihan itu karena kata Nabi kita bercahaya-cahaya jadi halau di yaumil mahsyar. Batis kan tiga sepukul lalu kita basuh sampai ke atas. Nah basuh sampai ke atas, nah basuhan yang lebih daripada batas itu karena Nabi bernyala-nyala bercahaya-cahaya pada saat kita dihalau di yaumil mahsyar. Maka Nabi amun kawa aja ikam labihi. Nah dilabihi, jangan dilabihi hitungannya. Basuh muka 3 lalu 5 aja barinya. Nah jangan, ada tetap 3 nya. Yang pertama itu yang wajib. Amun sudah sempurna nang pertama itu, nang kedua, nang ketiga itu sunnah jadinya. Nah makanya itu kita melengkapi, menyampurnakan supaya 3 kali itu kada bataha bahasa kitanya itu pasti akan sempurna. Kan semalam kita bab yang pertama itu tentang masalah wudu. Orang sunnah sebelum berwudu itu bakubal jar kita. Nah kita basuh muha, kita basuh tangan, kita basuh batis. Nah kayak itu kalau itu sunat. Kenapa? Supaya banyu itu jangan ada yang menegakkan banyu masuk ke dalam badan kita. Nah makanya ada pisit galang di bawah wudu itu digulak-gulak dulu sebelum kita mengambil air wudu, atau utas atau cincin sama airnya. Utas pisit digulak-gulak dulu masukkan banyu. Nah kayak itu hanya kita mengambil air wudu.
Nah sama juga orang nang utek tuh buagi utek tuh dulu kenapa kada rasap banyu kalau pacar. Nah pacar tuh rasap banyunya dia jadi satu. Asal jangan pacaran. Nah pacaran jangan itu. Nah pacar kan ada kelak. Nah pacar itu kan apa? Bepirang bang guru. Apa? Orang bepirang tuh kayak apa? Nah pirang udah tahu kita. Pirang itu kayak apa? Oh, ada apa-apa? Ada apa-apa itu? Nah orang bahirang rambut, bahijau rambut, bakuning rambut. Ya kan? Cuman itu niatnya umpamanya nih anak merubah itu berdosa. Amun niatnya anak apa aja kita berhias karena hobinya itu karena orang ini hobi banyak kuning rambut kira angka 7 atau banyak anak apa hijau rambut kayak burung palung tuh umpamanya nih. Nah tapi niatnya apanya tak berhias saja kada merubah. Nah amun niat merubah itu berdosa kada boleh itu. Sama orang rambut putih anak hirang. Nah itu wajar aja ngarannya. Nah itu kan untuk melebih menambah bagus nih. Nah kisah padahkan orang Bandung pulang umpamanya nih lah. Nah sama juga orang rambut nih bakal rojar kita. Nah kalau baburi gondeng. Nah tahu aku baburi gondeng. Nah itu niat berhias memperbaiki diri itu nggak ada apa-apa. Nah amun menatak rambut ini hati kan menatak rambut ini jangan sebarang tatak. Nah kayak Pak kita menatak rambut itu jangan pertama hari Sabtu jangan, hari Selasa jangan, hari Senin itu pun jangan. Nah itu dikatakan itu tuh bila kita menatak rambut hari Sabtu nah runtuk rambut. Bila hari Selasa aja kada rezekian ancak pusing kepala ada duit. Nah pusing kepala. Nah itu nah hari Senin jar orang tuh kada rezekian nasib tuh buruk bahasa kitanya orang berbagi amplop seorang kada dapat. Nah ya nah, jadi katakan tuh sama orang memotong koko bahiris koko kan bahiris koko tuh yang pertama dulu hari Jumat, hari Kamis, hari Arba lawan hari Ahad. Nah itu tuh memotong koko itu sunnah menurut Nabi nang abdal memotong koko ya hari Jumat lawan hari Kamis itu abdal memotong koko itu. Nah memotong koko ini juga mengatakan kita caranya ada memotong koko tuh kalau mulai kelingking dulu kanan terus sampai ke telunjuk nih nah ampih dulu ini jadi potong. Nah hanya kelingking sebelah kiri pun limbah kelingking sebelah kiri ini terus saja sampai ke sini kehabisan. Nah ini jangan dipotong berdahulu. Bila memotong yang berdahulu jar kada kakaruan karena pikiran orang tuh anak mencapai apa tahu tuh capai api. Nah ya tuh kada kakaruan ngarannya. Jadi agama kita itu ada pada sekitarnya peraturannya atau praktik teorinya aja bahasa ini. Ya kita praktik tuh kan caranya ada, teorinya tuh bacaannya ada. Apa membaca sahaja aku memotong kuku sunat atasku karena Allah Ta'ala. Nah itu kan sunat. Nah membuang kuku nih amunnya kada jangan nabi patak ke bumi atau buang ke air yang mengalir. Apa natijahnya? Nah natijahnya jadi kita fadilatnya orang membuang banyu aja apa membuang kuku ke dalam ke banyu yang mengalir niscaya aja mereka itu akan mengalir juga apa rezekinya nasibnya yang baik ya kan banyu tuh mungkin kita nih ada banyu mati. Inna likulli syai'in hayyim minal ma janabit. Semuaan itu hidup dengan sebab banyu. Apanya aja tak? Nah, kita nih memang ada banyu mati pohon tuh ada banyu kering mati. Makanya bila orang garing masuk ke UGD bapak dulu disimpus orang masukkan banyu ke dalam badan kita. Nah, sampai pun abahnya tuh mau kada dijual banyu kada baju hidup. Sebab banyu kalau hidup apanya aja tuh kita nih hidup padang gunung kada ada banyu kada kau hidup.
Nah makanya Allah menyiapkan kemahabesaran Allah inilah di gunung tuh ada banyu kayak pergerakannya kita naik ini lucu. Jangannya kita menaikkan ke atas rumah bisa ada kawas aku, tapi ada banyu di atas. Ini Allah siapkan sudah semuanya itu untuk adalah makhluknya. Nah makanya makhluk ini yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Makanya makhluk ini kan macam-macam. Ada yang makhluk sunnah kita makan, boleh artinya kita makan dengan melalui adalah disembelih. Ada juga hanya kita disuruh untuk memelihara kan untuk dimakan. Nah ada juga kita sunnah dibunuh binatang itu. Nah, yang sunnah dibunuh apa? Nang mengganggu lawan kita. Banyak kita bahuma tikus diputunginya bani kita, nah mati itu sunnah. Sama ular tuh yang membahayakan nang kita mati itu sunnah. Tikus lah, ular, apalagi nang kayak burung pipit tuh lah, ngomong menyasar lah hinggap yang kebahumaan tuh. Ini dari sedikit kita, nah itu sunnah juga kita bunuh kayak itu sunnah. Nang sunnah kita pelihara apa? Nah ini menurut adalah fadilat ya. Amun kita anak menuruti nih lawan apa Nabi Sulaiman alaihissalam, ya orang bahari itu baik apa yuk burung merpati. Nah burung merpati lawan burung ketutup kayak itu kalau nah makanya ketutup tuh kita ini bisa ketutup nang ujar orang tuh nang bisa jadi ularnya. Ketutup tuh bisa jadi ular, ada tuh kelutot apa Majapahit orang ngarannya itu ada. Nah makanya orang tuh bahari itu lah orang beinguan itu bahari itu. Kenapa orang Batakung kala itu ngalih kalau bila bebungi jar burung ketutupnya bisa ada harapan rezeki aku nih jar. Nah kayak itu orang bahari lah. Sama merpati tuh. Bila maunya merpati itu terbang berkeliling putar rumah kita, nih ada harapan orang kita nih senang jar. Nah kayak itu tuh orang bahari pitua lah. Nah itu tapaul orang nyambat bahari itu. Boleh lah itu beburungan nah kayak itu. Kita meyakinkan bahwa semua yang diciptakan Allah tuh ada gunanya, ada manfaatnya, hatta sehingga aja kita kalau diburuk tidak ada gunanya. Apa aja kalau diburuk tuh baru jadi kan menjual bebisul hal kos pacah tapali lah kalau di nang buruk batang atau kalau buruk tapali ya kan di kalau sih pacah tuh. Nah ada kalau gunanya kalau dinya pulang gana manfaatnya di hubung kuahnya di sana atau di gangan telah cahar lior. Nah ada gunanya semuaan nang kayak ilong tuh icing gondok jahat ngarannya lah orang wah ini nyambat icing gondok nih tuh orang tuh lain itu ilong. Nah ilong itu sebenarnya ada manfaatnya. Kan wah ini ilong di dulu orang ano sayur kita mah lah kada tahu di orang-orang luar tuh kan coba apa kangkung ya itu apa ilung tadi ilung tuh tatak itulah ada kayak punya aja lada-lada berarti ada mengandung suatu obat itu. Nah ini jangan atur nih puri-puri kita aja lawan apa mengancangkan kulit. Hah? Tapi siapa makan ilung kita sini kan kecil jadi apa kada hakun nih padahal itu kan orang luar negeri ini tahu kan diperiksanya nah kayak kangkung tuh mentegarkan urat kita, mentegarkan sumsum kita, apa mentegarkan apa nih apa tulang-tulang kita supaya paras dia kita tulang apa tuh ya kangkung itu namanya tuh zat besi ya. Cuma kita sini lalu nyakarang kada tahu kalau kira-kira lah. Cuma orang bahari itu kalau manggang kampung lu aja buang di pucuknya itu bagian kukur aja. Orang bahari dah. Maka dasar bujur bila tak buat itu coba aja kita makan dasar gelurukan parut kita makan hak kurang kalau nah sama juga genjer itu kan membaiki parut lilit kita parut besar kita. Nah itu genjer itu bagus juga lawan apa melunakkan dia daripada apa pencernaan kita. Banyak kalau khasiatnya kita sini. Nah cuman kita kadang-kadang bisa kada tahu. Nah orang-orang itu kan ia diperiksanya di laboratorium itu kan diperiksa hubungannya. Ada kalau di TV itu
apa gundul apa. Nah itu tuh ya tahu itu ada kita kan nang kayak daun-daunan tuh kan ada di tahu bang ya tuh kan mungkinnya diperiksanya di kontrolnya sudah. Nah itu Allah menciptakan semua itu ada gunanya semuaan. Cuman kita aja yang bisa kada tahu di sinilah yang kita disuruh untuk menuntut ilmu. Nah menuntut ilmu supaya kita tahu. Maka ya sirih tuh ini jembatukan kalau macam-macam sudah aja obat macam-macam sudah kayak itu kayak ini sampai aja disuruh penyelam tetap batuk sampai ke bawah bumi apa ke bawah banyu itu batuk apa lagi nah itu kalau mau jujur aja jurang ada orang bahari pakai sah cari jurang ngarannya sirih itu sirih biasa sirih nang apa dukuh orang nyamper bahari nah cari nang besampuk urat lalu disapuilan minyak lamak tapi bahari itu orang minyak lamak asli yang dari nyur yang dia apa dilala orang nah itu kan ada manfaatnya itu kalau orang berurutan nah kalau orang tahu orang dakun mau urutkan minyak apa minyak sawit di dakun apa bertambah lama nah akun orang apa minyak kita apa lalaan itu ada mengandung apa rubutenium kah ngarannya rubutenium ngarannya ada mengandung itu apa itu jar nah itu jar menyerap karena ke kulit kita dan melancarkan daripada apa kolesterol kita jadi artinya pecah besi kita kolesterol kita tuh jar nah makanya orang bahari lah bilang kekanakan tuh sakit parut diambil orang kalau minyak lamak lambang tunggal dipicik itu kasih akan kabarnya kasih kada lawas api hamnya nah orang muntabir tuh kita buati kalau minyak lamak kita buati minyak gas kita buati apa puang tunggal tadi kacak dulu karena urutakan di palipatannya kada lawas tuh ampihan nah itu kan ada mengandung obat nang tradisional jurang nah kan amun kita makan obat kalau bina keracunan nah sini nah makanya itulah bahwasannya kita hidup dalam dunia sebagai orang mukmin laki-laki mukmin perempuan itu wajib menuntut ilmu di mana utlubul ilma walau bisin ya tuntutlah ilmu oleh kamu walau di negeri Cina sampai ke negeri Cina kita disuruh untuk menuntut ilmu di kampung bang kita kampung pulangan nyaman kadang ngalih nah kayak kita baudu nih kita lapihi kita baudu nah karena amun kita meninggal kita mati ada di yaumil mahsyar kita itu nang kayak bulan purnama aja muka kita nih tangan-tangan nang bakas kita basuh lawan foto itu jar tarang orang memandang apa nang memandang aja senang apalagi nak ampun diri nang memandang tuh ketujuh jar kita apalagi namun diri kamana orang mahayau akan kita nih kemana hari kiamat tentu orang merujukan ke arah tempat yang mulia apa ya langsung surga nang orang hirang kayak puntung ada cucuk masuk surga kadang masuk surga tuh orang tuh masuk mas nah jangan khawatir jangan nabi kita la yadkhulul jannata ajuzan kada masuk surga orang tua mama nangisan waktu orang tua kasihan ya Rasulullah kami sudah berumur sudah tua ya Rasulullah kayak apa kami mati dan Nabi jangan khawatir sampian nang tua nih meninggal karena masuk surga diganti gue dilihat apa jildatu badan akhar karena diganti jar kulitnya itu dari kulit yang baru nah semuaan jadi apa mudah berataan karena di dalam surga tuh ada danang barunya dada nang jandanya kada ada dua jadi bujang bata tarusan maka ada balaki aja nah itu kalau orang di dalam surga tuh bahasa kitanya bebasnya apa selalu menikmati kenikmatan yang luar biasa kada ada setara bandingnya di dunia wajar surga dunia jabang kumpulan bini perang surga dunia lu sudah kalau di akhirat itu bahasa kitanya makanan sekecap ini kita mulai ujung rambut sampai ke ujung tumit itu merasa nikmatnya jadi kita mau makan di dunia jangan kada ingat kita lawan asma Allah supaya kita makan karena di akhirat juga suatu makanan
siapa dan makanan di dunia bahwa ia bersyukur kepada Allah, niscaya karena apanya hendak makanan di akhirat dalam surga akan diberi jan. Jadi kayak apa itu jan? Nah ya, nang kita makan minum tuh jangan sampai lupa lawan bismillah, jangan. Biar kita lapar behapi-apik kayak ya kan, biasanya kita kalau tengah hari tuh baru lapar kalau ioknya bepangkang pengen ilah bacan pulang ke sayur pulang barasahnya memang atam, maka siam mayang tuh pulang sadang masakannya parut dilapar pak menghadapi korban ingat bismillah lagi. Nah jadi ingatakan dan bismillah itu jangan sampai lupa. Minum ya juga kayak apa aja peraturan minum dan makan. Nah kita ini kan kadang-kadang tak salah apa di dalam Al-Quran, kulu washrabu wa la tusyriku innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah oleh kamu, minumlah oleh kamu, jangan belimpatan. Nah makanya kalau kita minum tuh kawas sekali ulah 3. Nah itu tuh sama kita makan kawas 3 suapan ulah apa kawas suapan ulah 3 suapan, itu baik ya Nabi. Makanlah kamu ketika lapar, lah berhentilah kamu ketika kenyang. Kalau sudah terasa kenyang apa ya kita. Nah sama orang haus tuh, ketika haus kita minum. Kalau sudah ampe haus jangan lagi minum. Nah itu kalau supaya jangan berlimpatan, itu karena mengandung daripada penyakit. Nah diatur kalau kita dengarannya oleh agama. Ini kadang kita minum 2 cangkir loh hanya makan. Nah berarti itu apa tersalah kita tuh. Ya boleh aja kita nonton 2-3 kah dulu sebagai pelongsor makan nih. Nah makan dulu kita, makan aja minum. Itu supaya aja makanan kita tuh kananya lunak. Bahasa kitanya ditindihi oleh banyu, itu lakas kananya rasa. Lalu makanan kita itu jarnya lunak. Maka bila lunak makanan kita, disaringnya di parut kita itu sampai karena menjadi darah. Nah maka mengalirlah jar itu ke jantung kita. Jantung ini nama umpanya. Itu menurut riwayat. Jadi menang kurang makan dengan mengucapkan bismillah, mulai daripada nang dimakannya masuk ke dalam parut diprosesnya, masuk ke jantung dianjurakannya. Ini jantung menganjurkan seluruh tubuh nih. Nah kan mengumpanya jantung tuh. Nah kayak itu makanya amun kita nih datang berjalan nih, kalau mulai sini kita berjalan ke rumah sampai ke langsung minum jangan. Kasihan jantung kita. Itu yang bisa orang tak ajut abak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Jantung kita dalam keadaan panas. Berdiam dulu kita. Berdiam dahulu nih, istirahat. Nah hanya kita minum. Nah itulah supaya apa? Dapat kita fadilat minum itu. Jadi orang minum, orang makan itu kan membuat ke dalam ada pencernaan kita. Maka samuaan penyakit itu datang dari pencernaan kita. Pencernaan kita dari situ datang ke penyakit. Makanya pian di daerah tinggi jangan makan daging. Nah ya kalau kaparut pula daging tuh, nah diprosesnya kalau kawa bertinggi darah. Jangan banyak makan uyah aja, karena bertinggi darah. Nah ya tuh pencernaan kalau. Nah, makanya obat kita minum kan kita tabuk di dalam pencernaan juga. Tapi kita ingat semuaan itu adalah atas anugerah Allah. Allah yang memberikan rezeki lawan kita. Allah nama memberikan lawan kita sesuatu pemberiannya yang kada diberiakan lawan orang lain. Makanya kita rezekinya masing-masing. Ada yang sekong hari ini 100.000 aja, ada sekong tuh 50, ada yang 300, dan lain-lain. Kalau ya kan sama, kenapa itu bagi ringan ujar kita sesuatu adalah yang dijanjikan oleh Allah ketika kita mau keluar dari parut mama. Berjanji aja kita. Makanya coba lihat orang lah menglahir tuh. Terkadang-kadang ada yang mati dalam parut ya. Mungkinnya kada mau menerima tuh. Nah, ada juga batak keluar menangis meninggal. Mungkinnya kada nerima sesuatu apa perjanjian itu kada sanggup. Lebih baiknya kayak itu kan kulit daripada yang sudah berjanggut. Nah, berjanggut dia dapat proses.
dapat apa pertanyaan karena hisab pada ketika di alam mahsyar kaina. Jadi kita nang kurungutan nih wah nih ngarannya nih menerima ngarannya apa aja janji yang sudah dijanjikan Allah ketika kita di janin ibu kita atau di parut mama kita itu menurut riwayat. Maka kita kadang-kadang kalau orang hamil itu lambat keluar itu juga pikir kira ini bayinya tuh pikir keluar ke aku nih kadang lah. Nah kayak itu berpikir kalau nah makanya kalau orang hamil itu jangan kalau waktu pagi Nabi adalah ini kisah sejarah nih zaman apa Siti Maryam tahu lah Lawan Maryam tahu ya nah Siti Maryam itu kan mama oleh Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam itu kan dilahirkan di suatu gurun ya kita tuh padang binatang buas. Nah atau kalau di atas gunung Sahara aja kayak itu kalau dia itu mendapat anugerah daripada Allah. Allah menampakkan atas kebesaran dan kekuasaannya. Kan Maryam itu kada ada lagi bahasa kitanya. Kenapa? Karena Imran ini bernazar. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Sidin Imran ini kan seorang raja dan nabi. Sidin belajar sidin ya Allah beri aku keturunan pada parot biniko itu. Sakalnya hamil. Nah, limbah hamil karena sidin ini ada satu najar. Bila aku jadi beranak, ada kulihat keturunanku lah akan karena bahasa kitanya kalau ilang istilah ngaran suntuh itu jadi betul berapa tingkat kayak itu tuh. Nah, mihrab ngarannya. Mihrab itu paling sedikit dia 3 tingkat sampai 10 sampai 20 tingkatnya. Karena Imran ini orang kaya. Mana raja pulang sini, nabi pulang. Ulah sini naik. Pas lahir soalnya Maryam. Nah, bibinian karena najar paksa diulah. Anda ke puncak yang paling tinggi. Lalu dihilangi oleh oleh Imran nih. Nah, menurut riwayat kita kalau sudah baja kita berumur. Nah, Maryam ini berumur. Naik si Imran, lihat kenapa pindah begandal parut nih. Lalu ditakuni oleh Imran. Kenapa kamu nih? Qalat huwa min indillah. Ini bahaya daripada Allah. Jadi kenapa Allah daripada Allah? Apa ini? Ini mesti ada ini. Nah, siapa yang bisa naik ke atas itu selain pada Imran ini? Nah, rupanya Imran ini sadar sini. Tutup, ada diberi makan. Nah, kada diberi makan, munjo asbuin seminggu kada diberi makan. Pas naik, melihat terhandarlah makanan. Nah, kada pernah dilihat oleh Imran. Macam Imran. Anna laki hadza, dari mana ini makanan? Ya Allah, ya apa ya? Bahasa kitanya. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Malah bingung lagi Imran ini. Ya Imran ini aneh lagi. Nah, sampai menurut riwayat Tujar hamilnya itu 8 bulan 9 bulan. Dilihat lagi oleh Imran, Imran ini menyupanakan. Ini mau dibawa ke turun kalau kampung nih. Nah, bahaya ini. Sudah maka ini ya. Lalu diangkat Maryam ini dilimparkan di atas jendela. Nah, maka berapa tingkatnya tingginya itu? Pak dilimparakan dibuang. Sekali jangan tahu orang maksud kayak itu. Lalu Allah berfirman, "Hai malaikat Jibril, sambut itu Imran menawarkan Maryam." Sambut. Nah, kayak itu. Kenapa aja bisa terjadi kayak itu? Nah, makanya sampai wah ini kita tuh kan ada peraturan guring. Kan nang sunat bagi lelakian itu jar. Guringnya itu berarti harap. Apa gantang itu lelakian. Bibinya itu sudah berarti harap. Kayak itu jar guring tuh. Nah, lebih lagi daripada itu ujar Nabi kita ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud.
ashabul yamin orang nang suka manganan dia kita. Siapa nang suka manganan itu? Nah, ialah orang nang suka manganan. Nah, jadi kita guring tuh nang abda tuh jar bapak berhiring ke kanan dia kita. Artinya di atas nang kiri. Jadi kita guring tuh di atas nang kiri, tangan kita, tangan kanan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Kenapa aja? Nah, karena jantung itu letak di sudut kiri tangan kita. Nih, sebelah kiri itu jantung. Amun kita bahiring ke kiri, itu aja orang tuh apa? Qalilul umur, handap umurnya. Nah, bilanya orang bahiring ke kanan dia tulul umurnya, akan panjang umurnya. Nah, kayak itu kita guring tuh lah. Disuruh oleh Nabi itu. Nah, ada juga kalau peraturan guring. Maryam ini pada saat itu rupanya anak anugerah Allah, sidin guring berjelantang. Maryam nih guring berjelantang. Allah memerintahkan Jibril tiup untuk Maryam. Ditiup oleh Jibril, ya hamil. Oh, ditiup aja oleh Jibril hamil. Nah, latihan kita hati-hati itu belum berjelantang kalau tiup. Gak bisa. Tumbuh mengapung. Hati-hati itu. Jadi bahiring ke kanan langsung sunnah itu. Nah, ditawakakan disambut oleh malaikat. Selamat. Turun mengapa Imran melihat, oh sigar berjalan gagah. Lalu dikejar oleh apa? Oleh pandakawan al-gujo nih. Bukan kerajaan. Disasah behimat kan dapat. Kenapa maka orang batian sebulan-bulan tuh laju kucing bukan. Tidak kalau sampai dah kelanjut di sasaran kuda yang mirah kan sanggup. Batak sampai ke hadapan lumpuh kudanya. Lalu keluar Nabi Isa di sudut kiri nih, di selangkah kiri keluar Nabi Isa. Mulai di parut mama. Oh, jangan Nabi Isa ikut bubungulan. Kada berpikir mamaku ini diutus oleh Allah. Hamilakan aku ini dengan anugerah Allah. Aku ini diutus menjadi nabi, anak menyelamatkan gua nikah ini kenapa dibunuh mamaku. Nah, lumpuh udah kuda-kudanya ini. Heran berarti sampai ke suatu tempat. Disitulah agak lahirnya Nabi Isa bin Maryam ini. Di tengah-tengah nang luar biasa aja kita. Bahwa binatang buas itu kan memakan ke manusia. Itu jangan pun memakan, malahnya membantu. Hah? Jadi orang yang mendapat bahasa kitanya dari rahmat Allah, mendapat lindungan Allah terpelihara. Maka oleh itulah bahwasanya sesuatu apa aja yang ada lawan kita minta lawan Allah. Seperti Maryam ini meminta lawan Allah perlindungan, Allah melindungi daripada sesuatu barang yang jahat bahasa kitanya. Nah, apalagi kan orang hamil itu, apalagi hamil mendaring ya, itu kan orang-orang sebelah itu dekat tujuh benar kayak itu. Jadi menarik turun pada rumah ya, ini itu leh, beringat ya sidin. Nah kayak itu kalau beringat ya, beringat turun pada rumah. Makanya itulah bahwasanya kehamilan seseorang itu kan anugerah dari Allah. Dengaran anugerah dari Allah ini kita kembali kepada Allah. Artinya serahkan kepada Tuhan. Apa? Nah, ya nang kita tuh kalau macam-macam orang bahari inilah pituang ngarannya berapa bulan jar sampai itu sudah apa? Sudah berhamil jar. Jadi ujar nang apa? Ujar nang hamil tadi 8 bulan jar. Sudah apa? Hamil. Nah, hati-hatilah jar 8 bulan tuh jar. Berjalan-jalan tuh nah ingatakan jangan sampai lupa. Kenapa sebabnya itu jat banyak nang maharu giru jar. Bah kayak apa supaya jar terpelihara anak dapat tuh mati non bakul. Nah kalau tapi bima jari pada banyu nama ngalir. Nah lawan bakul anu nih apa gayung lawan bakul aja. Jadi tapi kan bakulnya jangan bakul purun, tuh kepurunan karena bakulnya apa? Nang dari ban. Ada kalau, wah ini dari gerung bujukan itu, ada kalau
Ini nang tua-tua pasti tahu bahari orang di saudara selama kurban itu. Orang bahari lagi tanya kan sudah kada lagi. Kan itu bila mandi lah itu jar apanya ada bidan haji apa Halimah ngaran Sidi di apa di Kalayan tuh kayak apa aja orang malahirakan tuh susahnya bila Sidin membidani runcung lalu jelas apa anu Sidin nah pian tuh juga membidani orang galungsur aja terus apa garangnya anu ala apa nih aku jadi Sidin karena bapakku sih lihat lillahi ta'ala aja aku membantu orang tuh kayak apa kayak Sidin dibayar orang kasukur kada cuma dasar beneran Sidin tuh di sini mah binero karena malam yang kalau semalam masih gulingan maka sini tahu letak japai Sidin lah Sidin kira jam anunya lahir Sidin ini masih anu lagi nak anak-anak belum sibuk ujar Sidin lu tunggu makanya sebujur sudah kenyataannya kayak itu Sidin ujar Sidin anak orang ini 2 ada nang 3 semalam ini 3 aja Sidin jangan nangis kan Sidin karena kita keluarkan tuh lingkungan ujar Sidin dasar mujur keluar 3 ikongan situ bidan tuh wah ini ada cucu Sidin siapa Jubaida tuh tahu pinanya pindah mau urut orang hamil tuh bisa keturunnya ke situ asa kok orang dulu paling disayangi orang pada Sidin tuh dibari gak kan tetap karena bila sehari dari Sidin karena maloroyakan mayuran apa maruyan nah maruyan tuh di mana sini mau urut dibatis aneh kalau sini mau urut dibatis dibubatis ya urut Sidin makanya orang anak babaranak tuh ancaki mau urut nih dibubatis diurut kayak itu dibatis diulun-ulun kayak itu supaya dia mayuran apa maruyan nah itu turun dia makanya cobalah orang tuh kan letak babaranak musim maliliat lawan benang hirang di dibubatis nyanyi situ jan andakannya itu telah uratnya kalau kayak itu Sidin memadahi dulu itu kenapa jadi kita akan labana lawan Sidin pertama dulu para keluar rumah abah di Kalayan situ satu nah kedua kami waktu ya umuran kira-kira 15 tahunan sok bahari itu ketujuh bana ada orang anak beranak duduk tuh di luar komot soal pas orang kalau ada jar adol jar lu jangan cari aku dulu sambilu nah itu banyak paring orang bahari natak ini tak itu sendok sambilu tariakan bayuran sejampal bahari malik sejampal bikin banyak itu bahari itu tukang belupak itu hakun aja bahari itu hanya lagi kekanakan nah istilahnya itu kalau sudah umur 15 tahunan dah baru sekolah SR itu bahari sekolah SR kan orang bahari kayak itu telah napa di jurang nang dibaca Sidin zikir sholawat bacaakan Sidin lawan Sidin anu nakai Sidin karena ikam Sidin pasti bebini itu kada Sidin jangan panjang umur julakai bebini ya ada orang hakun nyata itu orang hakun ikam Sidin menikam hakun juga Sidin kayak itu tadi aku bagas jalo ikam nanya nakai Sidin nyatu bilanya sajajar lawan Sidin lah Sidin tuh banding tuh bilanya tatuha pada Sidin bakakak Sidin tuh orang nggak itu mah lawan siapa aja tanggur terus kadang urusan meramut tuh Sidin tuh kada ada cucuk aja meninggal keramat sekali orangnya kayak itu aja Sidin tuh lah Sidin membantu orang sama menolong orang lahir tuh kalau misalnya jangan tapinya lah apa yang aku kan nah kadang itu Sidin tuh nah ya ada itu juga kalau bidan lah apa jadi pasan dulu pasan aku pasan aja mereka aja tanong karena aja tungarakan tapi bahala supaya lurui aja hujan si bidan tadi nah karena siapa kan dia gayung kayaknya siapa kan dia penduduk siapa kan penduduk itu jangan aja apa ganang 2 liter jangan 3 aja iya jangan belah abang kalau perlu ikan selangkapnya aja minyak bawang sarai ya aus enggak kayak itu supaya nyaman ikan melahirakan ya nangaran orang anak nyaman melahirakan menyiapa kan Sidin kada karena bisa kayak itu karena nih ada orang nyaman ini kalau Sidin tuh kalau hanya tuh apa Sidin bahari itu kayak Paulun nih nah
ayo kami anu sian berapa sini berapa pak dicapai sini mau kami sini 3 hari lagi ayo kami sana makan apa aja ada apa juga aja sini nah iya ada apa aja sini nah itu cuma sidin dulu ada bapak manuakan ujar sidin ada bang ya sidin peto orang bahari nah sidin kan ada juga anunya amun hakun aja sidin karena sih hari Jumat mutik sih pucuk kapuk tuh ada kalau tahu kapuk kalau nah kita sini jarang ada deh nah di hari di kala itu banyak pucuk kapuk tuh bisa di sungai tanah murang bahari itu nah pucuk kapuk tuh 3 aja sidin apa hari Jumat mutik sidin pere untal dia sidin tadi nah orang hamil tuh ini saja anak dalam parut itu sidin karena luncur keluarnya nah atau sidin pucuk baru tapi ambilnya hari Jumat uja sidin tadi sidin tuh itu sidin tuh kan ada nah itu sebagai tawar juga kalau memang banyak bang tawar-tawar nang istilahnya orang supaya apa orang melahirkan tuh nyaman ini banyak tawar-tawar ini rupanya masing-masing hakikat dan etikat kalau ada juga tawar-tawir nih ini apa aja bungkaling tampurung bulu-bulunya berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapalang tapulong ya 7 lurung dahulunya berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lurung dahulu di mana mulaknya di situ kalau nah kayak itu ada juga lagi guru anak lucu kalau sidin lah ya sidin ada juga sidin pantun aja bang dulu aja tapi mujarab kamu ya sidin apa jual pantunnya bungkaling tampurong bulu-bulu aja sidin tapaling 7 lurung nang tabal bulu aja sidin kira lucu orang Yang ada pak. maaf mager Rasulullah itu orang bahari telah nah pokoknya apa sama ke kanak-kanak bayi tuh kan serba-serba kalau kita kasai umpamanya nih telon kah kebanyakan melupau pulang nah ya kalau nah diminumnya minum panas kena kawa nah kayak apa nah itu ada tulak bahari sidut saripah ini cucu oleh Habib Alwi sidin tuh ya sini tuh anu jatuh urut sidin tuh cuma sini bisa jawab bari-bari kayak itu oh ini jurapnya adalah nang tawar-tawar nih nang akan pian ulihan biar anu pen umur tuh daripada ya pian tuh tapi benetak pian dia apa kelana ya anak tuh kenapa jual bacaan mah harap guru kepada aku di sini julang masalah harap atau kada tuh kadang-kadang dulu piannya orang banyak makan uyah itu pengalaman banyak bang kali orang juga tahu juga anak lekam Jasidin itu dulu menyalin dalam pian soalnya apa Jasidin aku suka Jepang lah sih dia aja bacanya ini Jasidin cuma aku bilang baca di sini insya Allah aja ampe aja ke anak tuh nang sakit parut tadi apa juga bacanya batas tum tuh Sulaiman Jasidin batas sikam belapakan tuh parut yang nyaman di sini berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hati ingat pada kita tuh tahun berapa sidin telah sudah meninggal sidinnya kayak itu aja orang bahari itu dikasih parutnya aja sidin hampir makan sebujuran aja anak baik itulah kan serba salah kalau kita pusatnya aja belum himpal lagi ngalih kita ngasih baca akan dia itu di ranainya baju udah nah itu hampir tuh ada laut sudah meliput tembak kantor nah nyaman tuh berarti iya orang bahari lah tapi gak ada tinggal ujungnya berkat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah apalagi kita bodoh dulu perinya nih lah anak menghadapi nih bodoh dulu kita nah kan dalam keadaan suci mah itu lebih bagus lagi adalah nah makanya kita mau kau tuh jangan batal wudhu kalau kita apa menawar-nawar apakah kalau kita apalagi kita anak ke pasar tuh kau tuh jangan batal wudhu apalagi kita umpamanya anak bahuma anak pengatam nih orang pernah pengatam nih alhamdulillah baik ini nah wudhu dulu turun tuh nah hanya apa kita memulai mengatam itu ini tawar terus
Iya, tukar bertawar. Karena ulit tuh 100 kali memiliki. Kemudian lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man dzakalallahu inda wudu'ihi tahharahullahu jasadahu kullahu wa man lam yudzakirillahu lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma." Bahwasanya orang yang berzikir lawan Allah ketika inya baudo. Nah, ini orang yang ingat lawan Allah nih. Ketika baudo, niscaya Allah mensuciakan jasadnya, menyuciakan badannya. Sabarataan. Mulai ujung rambut sampai ke ujung tumit dibersihi oleh Allah. Ini orang baudo tapi ini berzikir aja dalam baudo tuh. Jangan berpandir. Ini udah baudo mengisahkan apa, kamu jadi Amerika ini ya jauhnya Amerika situ ini udah baudo tadi orang berarti akan berzikir aja. Nah, siapa yang berzikir ketika dia mengambil air wudu, niscaya Allah mensucikan, membersihkan jasadnya atau badannya sekaliannya. Wa man lam yudakirillah, dan siapa-siapa yang kada ingat lawan Tuhan, lam yutahhir minhu, Allah kada mensuciakan lawan sekalian badannya, kecuali apa nang kana banyu ketika ia berwudu itu. Nah, karena banyu itu aja diampuni Tuhan, tapi badannya kada diampuni, awaknya. Jadi bila kita wudu itu banyak la ilaha illallah atau Allah Allah ya Allah ya Rahman kan. Nah, itu kan zikir juga. Nah, badan kita semua itu dibersihi oleh Allah, disucikan. Semua antum mulai ujung rambut sampai ujung tumit. Nah, nyaman benar ini. Apalagi hari panas nih. Bawa wudu kalau lah, mau dingin juga. Bawa pupur sudah juga guru aja, dampung pupur tapi panas aja. Orang bawa wudu. Kayak apa bawa wudu dia? Kadang leh. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahajaku baudu karena Allah Ta'ala. Itu ya kalau niatnya. Nah, jadi muhajurang nyaman karena di akhirat tarang muka nih. Nah, dosa diampuni, rahmat diturunkan, hasrat dan cita-cita disampaikan. Itu kalau orang yang baudu itu. Makanya amun kita anak ke pasar baudu dulu kita supaya apa yang kita cari nih mudahan ada. Ini beranjak terjadi nak itu telah. Nah, dicari itu soalnya ada pas sebutin saituannya belum gurih kenapa ada payunya penjual tadi ada orang nyalo kan jadinya soalnya ya tak ada rezeki pian sok aja. Nah, padahal itu yang kita cari apa yo pecang maulah apa obat apa buah apa manggis. Nah, itu semalam sekali lah semalam tuh. Nah, ada juga yang dicari bang apa kalang-kala tuh. Kalang-kala tuh jadi obat juga itu apa bijinya tuh ya juga tuh bijinya kalang-kala tuh. Tapi jangan apa bahasa kitanya disangka, jangan itu dibandang. Biji kalang-kala tuh kita bandang kalau jadi haram kalau ini jadi haram itu bilanya kita nih waktu nih kalau mau bulak jurang kalau bulak tuh nggak berjalan. Campuri jar minyak kasturi, tahu minyak kasturi atau minyak ambar kan? Ada orang menjual kan di minyak harum tuh, sehari 3.000 kan segerang. Nah, itu campurannya kacak dikasayakan kalau tuh nang kecikut tuh. Nah, letak badi kokot dia. Nah, biji itu biji kalang-kalan itu, tahu kalang-kalan kalau? Nah, kalang-kalan itu di jeruk nyaman budget, tapi orang kolesterol hawas. Nah, kada kawa, jangan orang asam urat kada kawa. Nah, itu kan giginya harat, itu juga sekalinya. Nah, ya kayak itunya habang lagi mukanya tuh. Habang-habang ya kayak buah kinyim tuh. Itu nyaman itu. Tapi kolesterol, asam urat hati-hati turun ke betisnya. Nah, bahaya itu. Obat keluarga kita kulit manggis toh menghendak kancang urat kancang nih pipi diapain jar parudan di parudan campur lambu apa pupur dingin. Nah, sama bangkal tuh ya jata bangkal tuh dikaring pohonnya itu tipis-tipis jamur karing-karing.
Begitu Bang, lalu ditutup ya atau dipirik, campur lawan pupur. Itu kancang muha kena. No. Ada RDL lagi. Iya, dah. Kada usah bamik-amik apaan lagi. Kancang pipi. Kada usah kita nama kancangan pipi. Ini berapa? Siapa yang di TV itu kita bisa melihat TV ini Bang. Ada pas seberapa tahun jadi apa di salon soalnya apa mengancangakan pipi mahidung sama mancongkan hidung pas soalnya buruk hidungnya jadi berapa ya 50 juta jurang itu jurang kami sini banyak pun bangkal tiga kanu digarik pun bangkal tuh jemur karing-karing pirik kayaknya campur lawan pupur dingin apalagi apa pelantan karena nyambat dicampuri pelantan tuh ada kalau kayak sarai kan bungkahnya diambil nah itu ya juata nah sama juga laos hirang bisa lah melihat laos hirang melihat lagi kita nggak bisa laos hirang itu diparut dijarang lawan gula abang itu saling baikan badan apa ya nah itu termasuk juga mengancangakan kulit apa nih apa bahasa kitanya kulit itu kada bakerutuyan kayak itu tuh lah meminingakan nah kayak itu aja iya ada orang deh lah maaf apa jadi bebutiran ada kalau nah baru bapanau jurang piannya apa bah ada kalau lagi orang sambukannya aja beli sambuk aja mati aja jurang mati panaunya ada kalau berada ya lagi apa pian handaknya orang ada madahakan jurang kayak itu menpin hakun lah kenapa gurunya dulu ulun kan kadang turun pula kita nih turun ke Padang Dayak ada kisah lagi kapujur nong ama kajangkang nah sampai ke Padang nih apa nak kemelak sana nang apa nang talingan nanti kesini nah talinganya maju orang ini itu di Melak tuh di Kalimantan apa tuh namanya Kalimantan Barat terus itu kanannya le nah itu jadi sini ntar Muhammad Dahi Guan Dayak nih kan laos hirang kita bisa kita cari di terantang tuh dorong ke kebun itu bertanam itu kurang jamu sapi beli diparut baca beri gula abang jarang sapi itu sigarnya nah jadi kita kayak itu juga jintan hirang nah itu habatus sauda aja jadi jintan hirang tuh ya juga jintan hirang nah sama juga ketika pembibinian bisa tahu sakulnya lah kayak jintan hirang nah ya kalau nah itu tuh obat juga tuh mengancangkan kulit ya mengawetkan muda aja nah semua jadi muda tuh jadinya atas bawah muda nah iya Tuhan di Al-Quran Bang Al-Quran itu 3 aja wa qumiha wa adasiha wa basaliha kullu fi kitabim mubin ya nah kita perlujuan itu tuh ini obat di dalam Al-Quran wakumiha itu apa cabai aja kita nah cabai itu wa adasiha adas tuh ya ketumbar kuning atau ketumbar hirang sama tuh nah adas ngarannya wa basaliha bawang putih lawan bawang abang amun kata bawang abang bawang merah sama ini nah makanya kita sehari itu paling kadang makan bawang putih bawang habang itu sebiji sehari itu sasihong kan nah bawang putih sasihong bawang habang itu sebiji dibuat kali cacapan tuh berkicap buyunya nang tambahan itu pesangat tuh nyaman buyunya apa ini banyak bumbunya gede-gede ini di pasar ya musim kemarau nah itu paling ada kita aja sebiji sehari sebiji kan bawang habang itu ini saja mensehatkan badan kita mengatur ya tanpa diaturnya pertama darah merah aturnya darah putih sumsum bilanya nang 3 kita atur kita tuh nyaman toh nah awak kita ini sehat nah ya tuh bawang putih lawan bawang habang tadi padahal itu kan sutil benar kalau kita nih ini bawang bermurah tang sudah untuk kan sampai 60 22 kalau bawang tenggana
nah ada juga nang halus lah. Bawang ini guru aja lo negara nang halus sama halus aja. Ih, curang bujurnya harganya murah. Mah banyak kali curang kayak itu. Baik nagenal juga kalau sama aja sebujurnya bawang itu le saya belain pak. Itu juga pohonnya cumanya karena halus tuh dapat makan tapi halus. Nah, jadi itu sebagian obat kita. Nah, ini kan kita kesehatan tuh perlu lawan kita. Bayu orang sembahyang sihat nyaman. Orang berzikir sihat nyaman. Cuma kada sihat berzikir. Lain pada orang sehat. Orang sehat lampangnya berzikir, nyari la ilaha illallah, la ilaha illallah jana. Ada orang garing la ilaha illallah. Itu sembahyang. Orang yang sehat tuh sembahyang lain. Berdiri dia gitu tegak. Mengucap takbirnya jelas. Nampak Allahu Akbar dan nari beriman. Kan orang sehat. Amun orang kada sehat, panjang barunya tuh panjang. Kenapa yuk kada sehat? Nah, jadi kita tuh tadi sehat, kesehatan tuh parluan kita. Kan resepnya kada larang. Sabigi bawang tuh anggaplah banyak. Sampai dah. Sabigi bawang tuh lah. Kalau kita nukar setengah kilo bawang tuh banyak. Nah, bawang putihnya anyaman. Ini kita kalidor kajar bahasa ini aja kita tulingah. Nah, itu Bang, lalu kita kada mempunyai kesehatan. Karena kita lalu ke dokter. Semalam hanya kami kalau menghadiri di puskes. Jadi ini ada pula penyakit hanyar nih, kan bisa nyambat aku ada penyakitnya itu. Nah, penyakitnya itu apa? Pertama kepala asa pecah. Nih, pinggang asa patah. Ujar nih, itu anunya apa? Bang ada bisa nyambat. Mikroliol apa nang itu kan? Mana dia? Di puskes itu. Jadi kan bahan apa jelasakannya buat dokter tuh. Lalu kekanakan wah ini apa nang kayak penyakit apa ngarannya nang kayak peliu tapi lainnya. Nah ada pulang wah ini nih. Nah hati-hati kita ujar kayak itu telah. Jadi kalau istilahnya orang hamil tuh yang sembarangan makan ya kayak itu. Nah jangan makan kayak kol aja. Kol tak ya kol lain kol mobil tuh lain. Kayak kol itu. Cuma jangan disangak ya kayak itu. Amun kita kan gak kuat gangan tuh kan apa berarti. Nah coba jangan disangka. Kita bila makan di mana aja di rumah-rumah makan toh. Nah kayak apa? Nah orang guringan toh. Nah lalapan itu kan jangan disangka. Bila sangka jadi makan. Sama kita nih tujuh aja. Karena akhirnya, nah kayaknya nih pinggang dia asa patah. Curang cocok kayak sapu. Ini nang wah ini nih. Ya, nah itu tolan tuh keduanya dari medis lah, dari medis. Jadi kamarian tuh kalau rame orang takut tadi. Ini pakarnya ada di sini aja. Kita takulan guru di pakai apa ya? Nah juru aku ini kada bisa sekolah dokter bisa. Nah ini orang guru aja berkisah. Jar pembaka apa di tatah masjid tuh banyak banget berkisah ulun nih aja. Ulun aja ke rumah sakit sampai anak operasi. Jadi ulun minta baju lalu guru aja, ampe aja kada jadi operasi. Kada sih kok berkisah ulun aja. Macam-macam pokoknya kayak itu kada halang itu aja. Jadi apa ini betapa orang guru apa resepnya aja. Jurang banyu aja. Banyu jurang itu aja. Banyu bacakan Al-Qur'annya. Insyaallah jurang bakal Al-Qur'an apa Fatihah kan Al-Qur'an. Ya Allah, Fatihah baca salawat baca jurang itu. Nah pertama Bismillah dulu tiupakan jurang banyu itu dengan hakikat nang menyembuhkan tuh Allah ini bangsa pantun langkut hilang. Apa banyu datang penyakit hilang. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada mesti ada lagi nih Jan. Jurang ya hakikat tadi Bang. Hakikat itu bila kita jurang bujur-bujur bahakikat, insya Allah aja asli Jan taikat. Taikat itu bahaya. Taikat apa? Bari orang 10.000, bari orang 1.000 aja orang bari nih.
Dunia apalagi sih menawarkan itu ikan sarannya. Jadi malam tadi kalau yang datang di mana itu ini datang orang apa bertiga takjub juga kita ini kalau ini ya aja dengan guru Haji Sani ya bilang siapa nih ketunjuk salah ketunjuk dia aja ngaran ini ya iya kita ya kira-kira itu jika mulai di mana ini jauh ya di mana mulai di TW masuk nih ya jam berapa ya kamu berangkat tadi kami mulai pagi tadi Jar tapi kami ada yang diurus di Banjar soalnya ya kan mama apa memakai kan gurunya kami belikan langsung ke TV guru malam ini Jar apa jurang kisahnya ikan jadi ke sini siapa beritahu ayo betakan orang Bandung di muka tuh Jar mana Jar di Guru Haji Sani Jar rumah Guru Haji Sani di mana Jar ujung pintu harus aja Jar mak ujung aspal belok kiri ada aja makan mobil masih di Sumbarang ya tuh Jar pas saya kami menuju nih Jar apa aja rangka itu betakun mana ada takon-takon juga gue Jar kami nang dulang semalam kami sekali bangkit 5 gram dapat nah ini Jar 3 gram 2 gram 1 gram guru aja oh kayak itu kajurannya kalau wasap tuh habis saya ada dulu aja kalau di kuyanya tuh banyak malah ke dalam malah banyak kuyanya tuh belum banyak kuya tuh banyak amasnya itu sudah menjadi kebiasaan guru aja oh iya kak kami menjual amas kalau tadi jarang iya bujur aja salah jual menukar juga kami guru aja kan jual tulas kalau ikan apa jadi tahu aja ada jurang jangan jual amasku udah kawak itu sanggit orang penunggunya ada penjugarinya cari aja ikan jurang situ nang dari antara kawal ikan 17 bapak ada dapat 5 gram padahal 3 gram 2 gram masuk kantong nah anak jurang kada kawal ikan coba jurang leti kawal ikan aja kan dilihat takuni ada nah berapa gram kita mulihan bujur-bujur kah kada kah anak itu aja jangan baku kuliman kayak itu kita kan dapat berataan nah kayak itu jangan takut nih kayak itu adalah bingung punya bertiga nih minta banyak kami ya jangan aja tuh banyak kan orang dibantah aku perak sungai aja makanya aku belum rumah perak sungai ini nyaman minta banyak kada kali ada apa nah dilapayakan jurang situ karena cari orangnya nah jangan sampai culas nah kayak itu kasihan jurang kalau orang lain 2 gram ini berapa sejuta segram 2 gram 2 juta sampai 10 hari berapa nah ayo kayak itu telah nah kada kawal jurang kayak itu untung na gini kami iyalah aja makanya kami aja ketemu mahal rupiah kan ya iyanya tadi kan mau rapi ketawaan ya karena papa jurang udah kan minta tolong apa ya itu banyu aja mau bari itu telah nah anak kayak itu telah kita melihat orang kayak itu hendak aja istilahnya banyak kuliah cuma culas dikiranya Tuhan tuh kada melihat dikiranya kalau nah jadi nangaran hakikat dan etikat itu jangan sampailah lapas kita berkeyakinan nang maha mendengar tuh Allah nang maha melihat Allah nang maha berkuasa tuh Allah nang maha berkehendak itu Allah nah itu hakikat kita itu tanam lawan diri kita nak sembahyang ya Allah kekuasaannya atas kekuasaanmu ya Allah kehendak ini beratas kehendakmu ya Allah maka pada saat hamba memohon dan engkau ya Allah nah tunaikanlah kehendak hamba nah berdoa aja kita minta kabul tuh mau nah doa kita duduk bujur-bujur jurang toleh ini berangkat duduk berdoa ada mau kurang adab ngarannya nah orang itu kan beristilah ke jurang toleh boleh kita di dalam duduk kita bujur-bujur dulu nah hanya apa berdoa mohon lawan Allah beradab lah bahasa kita kita kan menghadap lawan Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang maha suci Tuhan yang maha luar biasa aja kita berkehendak nah supaya kita dikehendaki oleh Allah kita juga beradab jangan sembarangan itu bahasa kitanya nah semua ibadah kayak itu mudah-mudahan semua ibadah kita diterima Tuhan amal ibadah kita diganjar pahalanya diturunkan rahmat diampuni segala dosa itu kan harapan kita dan kita akhir hayat dengan husnul khotimah itulah harapan kita ini karena kita sambung pulang ini insyaallah akan datang ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.